सुप्रभात दर्शक बंधु आज अक्टोबर 20 तारिख सोमवार आलोकर पर्व दीपावली रे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। राजधानी रे झाड़खंडी नाबालिका दुष्कर्म मामला 4 जन को गिरफ्त कला कमिश्नरेट पुलिस। राजधानी रे झाड़खंडी नाबालिका दुष्कर्म मामला रे 4 जन को गिरफ्त करछि कमिश्नरेट पुलिस। मुख्य अभियुक्तों सह 2 दलाल और घर मालिकों को गिरफ्त करछि पुलिस। नाबालिका को कैपिटल हॉस्पिटल रे छाड़ी दे जाइथिले मुख्य अभियुक्त। हॉस्पिटल रे दिया जाइथिबा फोन नंबर आधार रे पुलिस अभियुक्तों पाखरे पहुंचीथिला। जेरा परे पूरा सत सामना को आसीछि। गिरफ अभियुक्तों को चिन्हट करछन्ती पीड़िता। तेबे अभियुक्तों विरोध रे पोक्सो 8 लगाइछि पुलिस। यासह झारखंड पुलिस सह जोगाजोग करा जाइथिबा कहछन्ती पुलिस कमिश्नर। जणे 16 वर्षीय नाबालिका गणदुष्कर्मर शिकार होइतिबा अभियोग होइतिला। सूचना अनुसार गुरुवार राति प्राय 8टा बेले अशोक नगर रे रक्ताक्त अवस्था पड़िथिले नाबालिका जनक। किछि लोके जनपथ कड़रू तांको उद्धार करी कैपिटल हॉस्पिटल को नेबा सह पुलिस को खबर देथिले। प्राथमिक भावे नाबालिका सह यौन उत्पीड़न स्पष्ट होइतिबा बेले कैपिटल थाना रे मामला रुजु होइतिला। तेबे पीड़िता जनक मानसिक विकारग्रस्त और तांको घर झारखंड बोली जनापड़ी। अक्टोबर रे पुणी बात्या आशंका आसुछि आउ एक लघुचाप। आसंता 21 तारिख रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी अवपात रे परिणत हेबो। 23 तारिख बेलकु अवपात सृष्टि हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्व अनुमान करिछि। किंतु यह अधिक घनीभूत हेबनी, बात्या हेबार कोनोसी आशंका नाही। तेबे उपकूल छुईबा पूर्वरु अवपात दुर्बल होइछबो बोली वरिष्ठ कृषि पाणीपागविद प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ पशुपालक आकलन करछन्ति। तेबे अवपात प्रभाव रे राज्य रे 24 तारिख रु मध्यम रु भारी वर्षा हेबो। 24 तारिख रे खोर्धा समेत दक्षिण उपकूल और दक्षिण ओडिशार संलग्न जिले में मध्यम परिमाणर वर्षा हो पारे। तेबे किछि किछि स्थान रे भारी वर्षा हेबार आशंका रही। सेपरि उपकूल संलग्न अंचल रे सबठु अधिक वर्षा हेबो बोली प्रोफेसर पशुपालक पूर्व अनुमान करछन्ति। किछि मॉडल रो आकलन अनुसार बंगोपसागर रे सृष्टि हेबाकु थिबा अवपात अधिक घनीभूत होई पारे। किंतु ओडिशा पई कोनोसी बात्या पूर्व अनुमान दिया जायनि बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षरु कहा जायछि। तेबे रविवार उपकूल जिले में कां भां हालुका वर्षा हेबो। 20 और 21 तारिख अर्थात आज पाग सुखिला रहिबार आशंका करा जाउछि। सेपरि 22 और 23 तारिख विक्षिप्त स्थान रे स्वल्प वर्षा होई पारे। 24 रु 26 तारिख मध्यम रु भारी वर्षा हेबो बोली से कहछन्ति। तेबे 20 तारिख रे दक्षिण बंगोपसागर रे घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। या परे 21 तारिख रे अर्थात आज यह लघुचाप रूप नेबार आशंका करा जाउछि। 22 तारिख सुधा यह अवपात और 24 तारिख सकाळ सुधा तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र उपकूल छुईबो। नुआपड़ा जितिबाकू नुआ रणनीति प्रचार करुछन्ति 3 प्रमुख दल। उपनिर्वाचन पई कंपुछि नुआपड़ा। 3 प्रमुख दलर प्रार्थी जारी रखिछन्ति प्रचार। बीजेडी प्रार्थी नुआपड़ा रे पहुंचिबा परे शक्ति प्रदर्शन करिछन्ति। विशाल शोभायात्रा करी पतियारा देखाइछन्ति स्नेहांगिनी छुरिया। सेपरि नामांकन आज भरिबे बोली जଣା पड़िछि। नुआ रणनीति सह आगकू बढ़ुछन्ति बीजेपी और कांग्रेस प्रार्थी। जय ढुलकिया सबु बीजेपी कर्मी को एकजुट करबा सह 15 मासरे मोहन सरकार को उपलब्धि को लोकों पाखरे पहुंचाइबाकू उद्यम करछन्ति। बीजेपी प्रार्थी को भोट देले नुआपड़ार केमिति विकास हबो से कथा मध्य बुझाउछन्ति। अन्यबडे अधिकरु अधिक लोकों पाखरे पहुंचबाकू कांग्रेस बड़ बड़ समावेश न करी छोट छोट बैठक करुछि। प्रथमे आदिवासी सह बैठक करबा परे कृषकों सह आलोचना करथिले एवं कांग्रेस प्रार्थी और नेता सेथिरे उपस्थित थिले। विपर्यस्त आईन श्रृंखला धानमंडी भली प्रसंग करी भोट मागुछन्ति कांग्रेस नेता। तेबे विशाल पटुआर रे जाई बीजेपी प्रार्थी जय ढुलकिया और कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी प्रार्थीपत्र दाखल करथिले। अंत्योदय घर पाई मिलिला टंका प्रथम किस्ती टंका प्रदान कले मुख्यमंत्री। केही भी जेमिति चाल छपर घरे रहिबेनी, छात घरे रहिबे एही लक्ष्य बाट हुड़िथिला। किंतु एबे पुणी थरे ट्राक को फेरिछि। प्रधानमंत्री आवास अंत्योदय योजना माध्यम रे घर जोगाई देउछन्ति मोहन सरकार। तेबे भुवनेश्वर रे लटेरी माध्यम रे बस्ती बासिंदा को घर मिलिबा परे
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଶା। ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଗଢ଼ିବେ ଗରିବ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରାୟ 48,693 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ଘର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥରାଶି। ତେବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଅବସରରେ ଘର ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ଘର କରି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି 20,000 ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀ ଥିବାବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ଘର ପାଇବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 1999 ମସିହା ପରଠାରୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୟନ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି ଟାର୍ଗେଟ। ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର କଟକଣା। ରାତି 9ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ରାତି 9ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ଦୀପାବଳି ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଥର ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟସୀମା ରାତି 10ଟା ନୁହେଁ ବରଂ ରାତି 9ଟାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାତି 9ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ବାନ୍ଧିବ ପୁଲିସ। ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦକାରୀ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ତେବେ ଦୀପାବଳି ବାହାନାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ସମୟକୁ ନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିସାରିଛି। ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ଦୀପ ଜଳାଇ ପାଳନ କରିବା ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବେ ତାର ଶବ୍ଦ 125 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତିକି ବଗିଚା, ପାର୍କ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବର୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଯଦି କେହି ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା ସବୁଜ ବାଣ ହିଁ ହୋଇଥିବ। ସେହିପରି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର, ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନିପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଟନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ଧମକ ଦେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଯୁବକ। ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ଓ ଧମକ ଡାଇଲଗ କହି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଯୁବକ। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ବଡ଼ ଡୁମ୍ବୁଳା ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ ଏକ ଖଣ୍ଡା ଓ 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନାକୁ ଆସିବି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରି ଅପଲୋଡ କରିଥିଲା। ତେବେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି। ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ। ୱାସିଂଟନ ଡିସି, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଚିକାଗୋ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ସମେତ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ନୋ କିଙ୍ଗସ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ନୋ କିଙ୍ଗସ୍ ନାମକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଥିବା ବ୍ୟାନର ଥିଲା। ବୋଷ୍ଟନ, ଆଟଲାଣ୍ଟା ଏବଂ ଚିକାଗୋରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ୱାସିଂଟନ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ହେଟ୍ ଆମେରିକା ରାଲି ବୋଲି କହିଛି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଗଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ, ନୋ କିଙ୍ଗସ୍ ନାମକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ହେଟ୍ ଆମେରିକା ବୋଲି କହିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାର୍ଟି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଏହା ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2ର ବଡ଼ ସଫଳତା, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ଲାଜମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ମାପିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ଭାରତ।
ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2ର ବଡ଼ ସଫଳତା। ନାସା ଲଗାଉଥିବା ଅନୁମାନ ହେଲେ ଇସ୍ରୋ ହାତେଇଲା ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ। ଜହ୍ନ ରାଇଜ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କରୋନାଲ ମାସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ଲାଜମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ମାପିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଚନ୍ଦ୍ରର କେବଳ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଯାଏ ସୀମିତ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଓ ପତଳା ବାହ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କରୋନାଲ ମାସ୍ ଇଜେକ୍ସନ୍ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଚାପକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2ର ଚେସ୍-2 ଯନ୍ତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ, କେବଳ ସେହିପଟ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। 2024 ମେ 10ରେ ଘଟିଥିବା କରୋନାଲ ମାସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାନ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳ ଅବତରଣ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଡରାଇଲାଣି ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। କେବଳ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହାଟଡିହି କରଗୋଳାରେ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟକୁ ବିରୋଧ। ବିନା ଲିଜ୍ରେ ବୈତରଣୀରୁ ବାଲି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ। ବିନା ଲିଜ୍ରେ ବୈତରଣରୁ ଚାଲିଛି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ କରଗୋଳା ଗାଁର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ। ବିନା ଲିଜ୍ରେ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ମାଫିଆ ବୋହି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ତଥାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। 2019ରେ ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ କରଗୋଳାବାସୀ। ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ, ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଓ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘାଟକୁ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲେ ମାଫିଆମାନେ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କତାରରେ ବସିଥିବା ବୈଠକ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ସହମତି ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। କତାରରେ ବସିଥିବା ବୈଠକ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତାଲିବାନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲା 50ରୁ ଅଧିକ ପାକ୍ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କାତାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାତାରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୋହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ତେବେ ତାଲିବାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲ୍ଲା ଅହମଦ ୟାକୁବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କାବୁଲ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଦୋହା ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେପରି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାୱାଜା ମହମ୍ମଦ ଆସିଫ ତାଲିବାନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ସୀମା ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ଦୀପାବଳି ରେ ବିଜୟ ଉପହାର ଦେଇ ପାରିଲାନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଶ ସାରା ଛୁଟି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ, ଦେଶକୁ ବିଜୟର ଉପହାର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 46 ରନ୍ର ନଟ୍ଆଉଟ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ନିୟମିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ 26 ଓଭରରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ତେବେ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆଇରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 26 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟରେ 136 ରନ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 131 ରନ୍ର ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କଙ୍ଗାରୁମାନେ 21.1 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ 223 ଦିନ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଏଥିରେ ନୀରବ ରହିଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 18,000 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଛାତ୍ରୀ। କୌଣସି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ 18,000 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି? ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉଥିବେ, ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଏନେଇ ଦୁଇ ବିଭାଗରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛି ବିଭାଗ। ସୁଭଦ୍ରା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯଦି ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବେ। ଏନେଇ ବିଭାଗକୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତାହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଭାବେ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ 2023-24 ଓ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଛିଣ୍ଡୁନି ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଅଡୁଆ ମହାମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ଆସନ ଚିନ୍ତା। ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମାଙ୍କନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମାଙ୍କନ ଜାରି ରହିଛି। 20 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଯାଏ ଏହି ନାମାଙ୍କନ ଚାଲିବ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମହାମେଣ୍ଟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଅଡୁଆ ଛିଣ୍ଡି ନାହିଁ। ମହାମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାର ଦଳ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 10ଟି ଆସନରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ବିହାର ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋଚକ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ କିଏ କାହା ସହ ଲଢ଼ିବ, ସେ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସେପଟେ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ନେତା ଓୱେସି 25ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏନ୍ଡିଏ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଏନ୍ଡିଏ। ଏନ୍ଡିଏର ଦୁଇ ବୃହତ୍ ଅଂଶୀଦାର ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସମାନ 101 ଆସନରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛି ଏନ୍ଡିଏ। ଅମିତ ଶାହ ବିହାରରେ 3 ଦିନ ରହି ଏନ୍ଡିଏକୁ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି 12ଟି ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 8.2% ଲାଭାଂଶ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 3,60,000 ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କେଜି ମିଳିବ ଚାଉଳ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର।
ତେବେ ଏଣିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆଉ 5 କେଜି ନୁହେଁ ବରଂ ମିଳିବ 10 କେଜି ଚାଉଳ। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏନେଇ ଫାଇଲ ପଠାଯାଇଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିଲେ ଏହାର ଲାଭ ଏହି 3 କୋଟି କାର୍ଡଧାରୀ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ହୋଇନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ-କେୱାଇସି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଏବେ ଯଦି ଏହି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଚାଉଳକୁ 5 କେଜିରୁ 10 କେଜିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଲାଭ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଧମକ ଦେଖାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିର ପୁଣି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି। ସେନାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁନିର ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜକ ବୟାନ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସୀମାରେ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଫଗାନ ତାଲିବାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମା ବର୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ମୁନିରଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବୟାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଅନେକ ସାମରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁନିର ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭାରତକୁ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆମେ ଏପରି ଜବାବ ଦେବୁ ଯାହା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସବୁ ଆକଳନକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା, ରେଞ୍ଜ ଓ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେବ। ଆମେ ଏପରି ସାମରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଯାହା ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ କଳ୍ପନାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ମୁନିର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମୁନିରଙ୍କ ଉତ୍ତେଜକ ବୟାନ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 16, 2025ରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଓଭରସିଜ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜୀବନ ରେଖା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘୃଣା ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ଆଲୋକରେ ଚମକୁଛି ଚାଇନା ଅର୍ଥନୀତି, ଦମ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦୀପାବଳିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଓ କନେକ୍ଟର ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ଏହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲ ଦୋକାନରେ ଦୀପାବଳି ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚାଇନାରେ ତିଆରି 10 ମିଟର ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ 95ରୁ 110 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଲାଇଟ୍ ଦାମ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 220 ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ଲାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ଲଗ୍ ଚାଇନା କନେକ୍ଟରରେ ଫିଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୋକାନୀ ଏକ ଯୁଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଇନାରେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ସହ କନେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଓ କନେକ୍ଟର ଚାଇନାରୁ ଆସୁଛି। 2022ରେ ଚାଇନାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଭାରତକୁ $710 ମିଲିୟନ ଏଲ୍ଇଡି ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲେ। ସେପରି 2025ରେ ଭାରତ ଚାଇନା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ $99 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଚାଇନାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦକ ଚାଇନାରୁ ଆମଦାନୀ ଲାଇଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତା ଓ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ନିୟମ, ସହାୟତା ଓ ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଦୀପାବଳି ଆଲୋକରେ ଚାଇନା ଆଗରେ ରହିବ, ଭାରତ ନୁହେଁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁରେ ବିଷ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ରୂପ ନେଇଛି। ରାଜଧାନୀର ସାଧାରଣ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ
286 ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ 425ର ଏକ୍ୟୁଆଇ ଅତି ଖରାପ ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁରୁତର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୀପାବଳି ପରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁରୁତର ସ୍ତରକୁ ଖସିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ 18ରୁ 21 ଅକ୍ଟୋବର ଧରି ସୀମିତ ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବାଣ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଲେଖାଏଁ ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।